वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 साइंस रसायण विज्ञान में अपने भाग 1 में कुल जो 9 चैप्टर है एमांथी अपने 8 चैप्टर पूर्ण करेला है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, छठू चैप्टर, 7मू चैप्टर और 9मू चैप्टर आटला चैप्टर अपने पूर्ण करेला है। रसायण विज्ञान भाग 1 में अपने कुल 9 चैप्टर में एक चैप्टर बाकी है अने ए से 8मो पाठ जेनु नाम है डी अने एफ विभागना तत्वों। कुल अपने जाणीए ते प्रमाणे रसायण विज्ञान में कुल 16 चैप्टरनो अभ्यास अपने करवानो छे, जेमांथी 9 चैप्टर भाग 1 नी अंदर है और 7 चैप्टर भाग 2 नी अंदर समाविष्ट है। भाग 1 ની જો આપણે વાત કરીએ તો આ 9 ચેપ્ટરમાંથી આપણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 ચેપ્ટરનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરેલો છે। તમે જો ભાગ 1નું પાઠ્યપુસ્તક તમારી પાસે હોય તો તમે એમાં જોઈ શકશો કે ભાગ 1ની અંદર આપણે પહેલો જે પાઠ છે ઘન અવસ્થા, બીજો પાઠ દ્રાવણો, ત્રીજો પાઠ વિદ્યુત રસાયણ વિજ્ઞાન, चौथो पाठ रासायनिक गतिकी, 5मो पाठ पृष्ठ रसायन विज्ञान, छठो पाठ तत्वों अलगीकरण माटेना सामान्य सिद्धांतों और प्रक्रमों, 7मो पाठ पी विभागना तत्वों और 9मो पाठ सवर्ग संयोजनों। आम कुल 8 प्रकरणों अभ्यासक्रम अपने भाग 1 नी अंदर पूर्ण करेलो छे। एक पाठ जो बाकी है ए से पाठ नंबर 8 अथवा तो यूनिट 8 और एनु नाम है डी अने एफ विभागना तत्वों अर्थात डी अने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 8मो पाठ जे छे मित्रों ए खरेखर आवर्त कोष्टकनो पाठ कही शकाय। अत्यार सुधीमां आपणे 11 साइंस में अने 12 साइंसना भाग 1 में जे 7मो पाठ तमे समझ्या छो ए बंने थईने आवर्त कोष्टकनो अभ्यास खास करीने एस विभागना तत्वों और पी विभागना तत्वों अभ्यासक्रम आपणे पूर्ण करेलो छे। तमने ख्याल है कि 11 साइंसनी अंदर एक आखो पाठ एस विभागना तत्वों एवो एक आपणे आखो पाठ भणेला छीए। पी विभागना तत्वों अभ्यास आपणे 2 पाठनी अंदर करेलो छे, जेनी अंदर 11 साइंसनी अंदर 13मो और 14मो समूह आपणे समझ्या छीए, ज्यारे 12 साइंसना आ 7मा पाठनी अंदर समूह नंबर 15, 16, 17 और 18 आ 4 समूहों अभ्यास अपने भाग 1 7मा पाठनी अंदर एनो आपणे अभ्यास करेलो छे। आखा आवर्त कोष्टक ने जे आपणे 4 विभाग में वर्गीकृत करेलू है एमांथी एस विभाग और पी विभागना तत्वों अभ्यास आपणे अत्यार सुधीमां 11 साइंस और 12 साइंसनी अंदर करी चूक्या छीए। जे 2 विभाग बाकी है जेमां आवर्त कोष्टकनो डी विभाग और एफ विभागना तत्वों जो अभ्यास बाकी है ये बंने विभागों तत्वों अभ्यास अपने आ एकम 8 तरीके एनो आपणे अभ्यास करवानो छे अने एटले ज पाठनुं नाम ज ए छे कि डी और एफ विभागना तत्वों अथवा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आवर्त कोष्टक संबंधित आ जे पाठ है एनी अंदर आपणे डी विभागना तत्वों और एफ विभागना तत्वों जुदा जुदा गुणधर्मों, एना प्राप्ति स्त्रोत, इलेक्ट्रॉन रचना, तेना संयोजनों और तेना गुणधर्मों आ प्रकारनी बधी ज बाबतों आपणे आ पाठनी अंदर समझवानी छे। अने एटला माटे तमे जुओ कि आ पाठने समझता पहला खरेखर आवर्त कोष्टक में डी विभागना तत्वों आपणे कोने कहीए छीए, एफ विभागना तत्वों आपणे कोने कहीए छीए, आवर्त कोष्टक में एनुं स्थान क्या है, आ बधी बाबतोथी आपणे माहितगार होवा जोईए। आपणे अगाऊ पण तमने जणावेलुं छे कि ज्यारे ज्यारे आपणे आ आवर्त कोष्टक संबंधित अभ्यास ज्यारे करता होईए त्यारे आपणी सामे आवर्त कोष्टक होवुं ए आवश्यक छे। जो कि 11 और 12 साइंसना समग्र अभ्यास दरमियान रसायण विज्ञाननो ज्यारे ज्यारे आपणे अभ्यास करता होईए त्यारे आवर्त कोष्टकनी तो अवारनवार आपणे जरूरियात पड़ती होय छे। आवर्त कोष्टक में रहेला जे बधा ज तत्वों है ए तत्वों थी जे संयोजनों बने छे एनुं ज रसायण विज्ञान है।
તત્વો જે સંયોજનો બનાવશે એનો આધાર તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર છે અને ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે અથવા તો પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે તત્વોનું જે વર્ગીકરણ કરેલું છે એને જ આપણે આવર્ત કોષ્ટક પિરિયોડિક ટેબલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. 11 સાયન્સની અંદર આ પ્રકારનો અભ્યાસ પણ એક આખા પાઠ તરીકે આપણે કરેલો છે અને એના ઉપરથી આપણે અત્યારે જે આવર્ત કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એ આપણે જાણીએ છીએ અને આપણને એનો ખ્યાલ છે, પરંતુ એમાંથી આપણે મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે ડી અને એફ વિભાગના તત્વોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તમે એવું પણ જાણો છો કે ડી વિભાગના તત્વોને આપણે સંક્રાંતિ તત્વો, સંક્રાંતિ ધાતુઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એફ વિભાગના તત્વોને આપણે આંતર સંક્રાંતિ ધાતુઓ, ઇનર ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ બંને તત્વોનો સમાવેશ આવર્ત કોષ્ટકમાં ક્યાં છે એ વિશે આપણે જાણવું જોઈએ, જાણીએ પણ છીએ અને ફરી વખત આપણે એને જાણી લેવું જોઈએ. ઉપરાંત જ્યારે આપણે આ પ્રકારનો અભ્યાસ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણી સમક્ષ આવર્ત કોષ્ટક હાજર હોવું જોઈએ, એમાં આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ અને એના આધારે જ આપણે આખો અભ્યાસક્રમ છે એ કરી શકીએ છીએ. એટલે જ આ પાઠની શરૂઆતમાં આપણી બુકમાં 1-2 વાક્યો લખેલા છે કે માની લો કે ગોલ્ડ ધાતુ છે, સિલ્વર ધાતુ છે, પ્લેટિનમ ધાતુ છે, આવા પ્રકારની કિંમતી ધાતુઓએ માનવ સંસ્કૃતિમાં ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. તમે અને આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે ગોલ્ડ ધાતુ, સિલ્વર ધાતુ, પ્લેટિનમ ધાતુ આ બધી ધાતુ ખૂબ જ કિંમતી અને દુર્લભ ધાતુઓ છે અને આવા પ્રકારની કિંમતી ધાતુઓ જે છે સિલ્વર, ગોલ્ડ, પ્લેટિનમ એ બધી સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો છે અને એનો માનવ સંસ્કૃતિમાં વિશેષ ભાગ રહેલો છે, વિશેષ ફાળો રહેલો છે. એ આપણે અનુભવીએ પણ છીએ અને જાણીએ પણ છીએ. પરંતુ સિલ્વર ધાતુ છે, ગોલ્ડ ધાતુ છે, પ્લેટિનમ ધાતુ છે અને તમે જાણો છો કે આજે આપણે આવી બધી ધાતુઓના આભૂષણો, ઝવેરાત, ઘરેણાં વગેરેનો ઉપયોગ આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં કરીએ છીએ. એનો મતલબ એવો થયો કે આવા પ્રકારની જે સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે, ખૂબ જ કિંમતી ધાતુઓ, એનો માનવ સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ વિશેષ ફાળો રહેલો છે. ઔદ્યોગિક રીતે જે મહત્ત્વ ધરાવતી ધાતુઓ છે, ખાસ કરીને આયર્ન છે, કોપર ધાતુ છે, ટિટેનિયમ ધાતુ છે, ઝિંક ધાતુ છે, તો એ બધી ધાતુઓનો પણ આપણા જીવનમાં અને ખાસ કરીને ઉદ્યોગોમાં એનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે અને એનો આપણે રોજબરોજના જીવનમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં અને જુદા જુદા હેતુઓ માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એનાથી પણ તમે વાકેફ છો, તમે જાણો છો. આ ઉપરાંત માની લો કે થોરિયમ ધાતુ હોય, યુરેનિયમ ધાતુ હોય, પ્રોટેક્ટિનિયમ ધાતુ હોય, તો આ બધા તત્વો એવા પ્રકારના છે કે જે રેડિયો એક્ટિવ તત્વો છે અને આવા પ્રકારના રેડિયો એક્ટિવ તત્વોનો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં વિશેષ કરીને ઉપયોગ કરી અને ન્યુક્લિયર ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો સિંહ ફાળો આજે છે અને એના જ આધારે ન્યુક્લિયર ઉર્જા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ કે જેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરીએ છીએ અને એનો રોજબરોજના જીવનમાં આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આવી બધી જે મહત્ત્વની ધાતુઓ છે એ સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે અથવા તો આંતર સંક્રાંતિ ધાતુઓ છે. આ બધા ઉપયોગો સાથે આપણે સંકળાયેલા છીએ, એના વિશે જાણીએ પણ છીએ, પરંતુ એ બધા તત્વોનું ગુણધર્મો, એનું પ્રાપ્તિ સ્થાન, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના, એના ગુણધર્મોના વલણો, આવા બધા પ્રકારનો જે અભ્યાસ છે એના વિશે આપણે અત્યારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે અને એનો અભ્યાસ આપણે આ પાઠની અંદર કરવાના છીએ. ક્રમશઃ પહેલાં ડી વિભાગના તત્વોનો અભ્યાસ કરીશું અને ત્યારબાદ એફ વિભાગના તત્વોનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. એ બધું આપણે અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં વિશેષ મહત્ત્વની વાત એ છે કે આ ડી અને એફ વિભાગના તત્વોનું આવર્ત કોષ્ટકમાં સ્થાન ક્યાં છે, કારણ કે એના આધારે અને ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે જ આપણે એનો સમગ્ર અભ્યાસ છે એ કરવાનો છે. અગાઉ પણ 11 સાયન્સના અભ્યાસમાં પણ તમને ખ્યાલ હશે કે મેં બોર્ડ ઉપર એક આખું આવર્ત કોષ્ટક ડ્રો કરી અને આપણે એની સમજણ છે એ પ્રાપ્ત કરેલી છે. ઉપરાંત તમારી પાસે પણ અત્યારે આવર્ત કોષ્ટક હોવું એ ખૂબ જરૂરી છે અને એના આધારે જ ડી અને એફ વિભાગના તત્વોનું સ્થાન છે એનો આપણને ખ્યાલ આવશે. મેં તમને એવું પણ સમજાવેલું છે કે જો તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના જાણતા હો દરેક તત્વની, તો એના આધારે આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વના સ્થાનનો ખ્યાલ આવે, અથવા તો જો તમે આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વનું સ્થાન જાણતા હો તો એના આધારે તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ
નક્કી કરી શકો। એટલે આવા પ્રકારના બધા જે તત્વોનું વર્ગીકરણ કરી અને જે આવર્ત કોષ્ટકનું નિર્માણ થયેલું છે એને પણ આપણે 4 વિભાગમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે જ એને આપણે વર્ગીકૃત કરીએ છીએ। તમે એવું પણ જાણો છો કે જે તત્વનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન S કક્ષકમાં ઉમેરાય તો એને S વિભાગના તત્વો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। જે તત્વનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન P કક્ષકમાં ઉમેરાતો હોય તો એને P વિભાગના તત્વો, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન D કક્ષકમાં ઉમેરાતો હોય તો D વિભાગના તત્વો કહેવાય, અને જો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન F કક્ષકમાં ઉમેરાતો હોય તો એને આપણે F વિભાગના તત્વો તરીકે ઓળખીએ છીએ। આવી રીતે તત્વોનું વર્ગીકરણ કરી અને કુલ 7 આવર્ત અને 1 થી 18 સમૂહોમાં તત્વોનું વર્ગીકરણ છે એ કરેલું છે, અને એને જ આપણે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક તરીકે ઓળખીએ છીએ। દરેક સમૂહને રોમન અંક પણ આપવામાં આવેલા છે, અને IUPAC સંસ્થાએ સૂચવેલા 1 થી 18 ક્રમશઃ નંબર પણ આપેલા છે, જેની અંદર તમે જાણો છો તે પ્રમાણે D વિભાગના તત્વોનું સ્થાન S અને P વિભાગની વચ્ચે છે, અને આ D વિભાગ અને S વિભાગની વચ્ચે એક જ સમૂહની અંદર F વિભાગના તત્વોનું સ્થાન રહેલું છે। આવું આખું આવર્ત કોષ્ટક જે છે એને આ પાઠને સમજવા માટે અને D અને F વિભાગના તત્વોને સમજવા માટે ફરી વખત આવર્ત કોષ્ટકમાં D વિભાગના તત્વો કોને કહીએ છીએ અને F વિભાગના તત્વો આપણે કોને કહીએ છીએ એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે। અને એટલા માટે આ પાઠના પ્રથમ લેક્ચરની અંદર ફરી વખત હું આ પ્રકારનું આવર્ત કોષ્ટક બોર્ડ ઉપર ડ્રો કરું છું કે જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે D વિભાગના તત્વો અને F વિભાગના તત્વો આપણે કોને કહીએ છીએ, એની વ્યાખ્યાઓ શું છે એ પ્રમાણે। કેમ કે મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે કે જે તત્વનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન S કક્ષકમાં ઉમેરાતો હોય તો એને S વિભાગના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે। આપણે એ પણ જાણ્યું છે કે S કક્ષકમાં તો વધુમાં વધુ 2 જ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય એટલે S વિભાગમાં 2 જ સમૂહો અસ્તિત્વ ધરાવે છે। જે તત્વનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન P કક્ષકમાં ઉમેરાતો હોય તો એને P વિભાગના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। P કક્ષકમાં વધુમાં વધુ 6 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય એટલા માટે P વિભાગમાં ઊભા 6 સમૂહોનો સમાવેશ કરેલો છે। જે તત્વનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન D કક્ષકમાં ઉમેરાતો હોય તેને D વિભાગના તત્વો કહીએ છીએ, પરંતુ D કક્ષકમાં વધુમાં વધુ 10 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય છે એટલે D વિભાગમાં આવા 10 સમૂહો છે એ અસ્તિત્વ ધરાવે છે। તો આવી રીતે આખું જે આવર્ત કોષ્ટક છે એને આપણે 7 આવર્ત અને 18 સમૂહોમાં જે વર્ગીકૃત કરેલું છે એમાં સૌ પ્રથમ આપણે S વિભાગના પ્રથમ 2 સમૂહો અહીંયા આગળ ડ્રો કરીશું। જો કે આખું આવર્ત કોષ્ટકને આપણે ધ્યાનમાં લેશું, કારણ કે આપણે D અને F વિભાગના તત્વો છે એનું સ્થાન સમજવાનું છે। 11 સાયન્સમાં જો કે આ બધું આપણે સમજી લીધું છે, ફરી વખત યાદ કરીએ છીએ। પહેલું તત્વ હાઇડ્રોજન, બીજું તત્વ હિલિયમ, પણ હિલિયમ જે છે એનું ગુણધર્મોને આધારે એને આપણે P વિભાગમાં એનું સ્થાન છે એ આપણે મૂકેલું છે। આ બધી બાબતો તમે શીખી ગયા છો। માની લો કે આ S વિભાગના 2 સમૂહો અને જમણી બાજુ P વિભાગના કુલ 6 સમૂહોનું સ્થાન છે, બરાબર। જો આ જે છે એ પહેલો આવર્ત છે, બરાબર। પહેલો આવર્ત જે છે એમાં 2 જ તત્વોનો સમાવેશ છે, ડાબી બાજુ હાઇડ્રોજન અને જમણી બાજુ અહીંયા આગળ હિલિયમનું સ્થાન છે, બરાબર। પરમાણુ ક્રમાંક એનો 2 છે। તમને એ પણ ખ્યાલ છે કે આ બંને તત્વોના ઇલેક્ટ્રોન 1s કક્ષકમાં ઉમેરાય છે એટલે અહીંયા આગળ 1s એવું આપણે લખીએ છીએ। આ પ્રથમ આવર્ત થયો। હિલિયમના પણ બીજો ઇલેક્ટ્રોન 1s કક્ષકમાં જ ઉમેરાય છે એટલે અહીંયા આગળ હું 1s લખું છું। અને જે આપણે શક્તિ સ્તરોનો પણ અભ્યાસ કરેલો છે એના ઉપરથી તમને આ બધો ખ્યાલ આવશે, કેમ કે અભ્યાસ તો ખૂબ મોટો અભ્યાસ છે અને તમે કદાચ 11 સાયન્સમાં આ બધું આપણે જે શીખ્યા હતા એ તમને યાદ પણ હશે। આ પ્રમાણે જે બધા શક્તિ સ્તરો જે છે મિત્રો, શક્તિ સ્તરો n બરાબર, જેને આપણે 1, 2, 3, ત્રીજું શક્તિ સ્તર, ચોથું શક્તિ સ્તર, પાંચમું શક્તિ સ્તર, છઠ્ઠું શક્તિ સ્તર,
એમ સાતમું શક્તિ સ્તર n બરાબર 7 અને આ બધા શક્તિ સ્તરોમાં માનો કે આમાં એક જ કક્ષક છે 1s, આમાં 2s, 2p, 3s, 3p, 3d કક્ષક, 4s, 4p, 4d, 4f કક્ષક, 5s, 5p, 5d, 5f કક્ષક, 6s, 6p, 6d અને 6f, 7s, 7p, 7d અને 7f કક્ષક. બરાબર. હવે આઉટબાઉના સાપેક્ષ શક્તિ ક્રમ પ્રમાણે કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય છે. કદાચ તમે જો 11 સાયન્સનો અભ્યાસ તમને યાદ હોય તો તમે જોજો કે ત્યારે પણ તમે તમારી બુકમાં આ બધું લખેલું હશે કે જ્યારે આપણે આવર્ત કોષ્ટકનો પાઠ સમજ્યા ત્યારે આખું આવર્ત કોષ્ટક કેવી રીતે તત્વોનું વર્ગીકરણ કરેલું છે એને આપણે બહુ સારી રીતે સમજ્યા હતા. તો હાઇડ્રોજન એટલે 1s1 અને હિલિયમ એટલે 1s2. તો પહેલાં શક્તિ સ્તરની 1s કક્ષક છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે જે ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન છે એ તમે વિચારો બીજા શક્તિ સ્તરમાં જશે અને તમને એવો પણ ખ્યાલ છે કે જ્યારે શક્તિ સ્તર બદલાય એટલે આવર્ત કોષ્ટકમાં આવર્ત બદલાય. એટલા માટે ત્રીજું તત્વ જે લિથિયમ છે એ બીજા આવર્તનું તત્વ થશે અને લિથિયમનું સ્થાન અહીંયા આગળ આવશે અને એનો ઇલેક્ટ્રોન 2s કક્ષકમાં ઉમેરાય છે એટલે એ આવર્ત નંબર 2 કહેવાય. બરાબર. એનો ઇલેક્ટ્રોન 2s કક્ષકમાં ઉમેરાય. તો લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જુઓ તો 1s2, 2s1, પછી બેરિલિયમ તો 1s2 ને 2s2. તો બેરિલિયમનો પણ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 2s કક્ષકમાં ઉમેરાય. તો 2s કક્ષક પૂર્ણ થઈ જાય પછી તમે યાદ કરો 2p કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે એટલે એ p વિભાગનું તત્વ હોય. માની લો કે 4 નંબરના તત્વ પછી જે 5 નંબરનું જે તત્વ આવશે બોરોન એનો ઇલેક્ટ્રોન 2p કક્ષકમાં ઉમેરાય છે અને એટલા માટે p વિભાગનું તત્વ બનશે. તો આ જે બોરોન જે 5 નંબરનું તત્વ છે એનું સ્થાન p વિભાગમાં હોય છે કારણ કે p વિભાગનું તત્વ છે કારણ કે એનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન p કક્ષકમાં ઉમેરાય છે. તો p વિભાગમાં કુલ 6 સમૂહોનો સમાવેશ છે જેને જમણી બાજુ સ્થાન છે એટલે આ 6 સમૂહ 1, 2, 3, 4 આ 5મો સમૂહ અને આ 6થો સમૂહ. આ 6 સમૂહ જે છે એ p વિભાગના સમૂહ છે. તો બોરોનનું સ્થાન જે છે મિત્રો એ p વિભાગની અંદર છે. બોરોન 5, કાર્બન 6, નાઇટ્રોજન 7, ઓક્સિજન 8, ફ્લોરિન 9 અને નિયોન 10. વિચારો કે આ 6 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવાના તો કે p કક્ષકમાં એટલે 2pમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ ગયા. 6 ઇલેક્ટ્રોન 2p કક્ષકમાં ગોઠવાય છે એટલે અહીંયા આગળ મેં 2p લખેલું છે કારણ કે આ 6 તત્વોના ઇલેક્ટ્રોન 2p કક્ષકમાં ગોઠવાય છે એ p વિભાગના તત્વો કહી શકાય. નિયોન 10 એટલે તમે જુઓ 2sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને 2pમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા આગળ આ બાહ્ય કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થયા અને બાહ્ય કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થવા એટલે અષ્ટક પૂર્ણ થવું એમ કહી શકાય. અને આપણે એવું સમજ્યા છીએ કે જ્યારે બાહ્યતમ કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થાય ને એટલે ત્યાર પછીનો ઇલેક્ટ્રોન નવા શક્તિ સ્તરમાં ઉમેરાય. પ્રથમ શક્તિ સ્તર માત્ર 2 જ ઇલેક્ટ્રોનથી પૂર્ણ થશે પરંતુ ત્યાર પછીના બધા શક્તિ સ્તરોમાં જ્યારે 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થાય અષ્ટક પૂર્ણ થાય તો પછી નવો ઇલેક્ટ્રોન છે નવા શક્તિ સ્તરમાં ઉમેરાય અને જ્યારે નવો ઇલેક્ટ્રોન નવા શક્તિ સ્તરમાં ઉમેરાય તો અહીંયા આગળ આવર્ત કોષ્ટકનો આવર્ત બદલાઈ જશે. એટલે હવે તમે જુઓ કે 11મો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ઉમેરાય તો કે 3s કક્ષકમાં. તો એનો આવર્ત શક્તિ સ્તર નંબર 3 થયું. તો 11 નંબરનું તત્વ જે સોડિયમ છે એનો ઇલેક્ટ્રોન 3s કક્ષકમાં ઉમેરાય તો s વિભાગનું તત્વ બનશે. સોડિયમ 11 3s1 3s કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય. 12 નંબરનું તત્વ આવશે મેગ્નેશિયમ તો એનો પણ ઇલેક્ટ્રોન 3s કક્ષકમાં જ ઉમેરાય એટલે 3s કક્ષક જે છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ ગયા. હવે તમે જુઓ કે 13 નંબરનું જ્યારે તત્વ આવશે તો એનો ઇલેક્ટ્રોન 3p કક્ષકમાં ઉમેરાશે એટલે p વિભાગનું તત્વ બનશે. એટલે મેગ્નેશિયમ 12 પછી જે એલ્યુમિનિયમ 13 નંબરનું જે તત્વ આવશે એનો ઇલેક્ટ્રોન 3p કક્ષકમાં ઉમેરાય છે અને એટલે p વિભાગનું તત્વ ગણાય. તો એલ્યુમિનિયમ 13 નંબરનું તત્વ, સિલિકોન 14 નંબરનું તત્વ, ફોસ્ફરસ 15 નંબરનું તત્વ, સલ્ફર 16 નંબર, ક્લોરિન 17 નંબર અને આર્ગોન 18 નંબરનું તત્વ. આ 6 ઇલેક્ટ્રોન 3p કક્ષકમાં ઉમેરાય છે અને જો 3p કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય
તો તમે સમજી શકશો કે એમાં પણ અષ્ટક પૂર્ણ થઈ ગયું. હવે તમે જુઓ ત્રીજું શક્તિ સ્તર છે, એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ, અષ્ટક પૂર્ણ થયું. તો હવે નવો ઇલેક્ટ્રોન નવા શક્તિ સ્તરમાં ઉમેરાય. 19 નંબરનું તત્વ જે છે પોટેશિયમ, એનો ઇલેક્ટ્રોન હવે 4s કક્ષકમાં ઉમેરાય છે. અને જુઓ બરાબર કે અહીંયા 3D કક્ષક ખાલી હોવા છતાં પોટેશિયમનો 19મો ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં ઉમેરાશે નહીં, પણ બહારની ચોથા શક્તિ સ્તરની 4s કક્ષકમાં ઉમેરાશે. આ બાબત ખાસ અને ખાસ યાદ રાખવાની છે. અગાઉ પણ તમે ઘણી બધી વખત સમજ્યા છો. અને અહીંથી જ સ્ક્રીનિંગ અસર શરૂ થાય છે. સ્ક્રીનિંગ અસર, જેને આપણે આચ્છાદન અસર તરીકે, શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, એ અહીંથી જ શરૂ થાય છે. 19 નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 3D કક્ષકમાં નહીં ઉમેરાય, પણ ચોથા શક્તિ સ્તર, બહારની શક્તિ સ્તર ચોથા શક્તિ સ્તરની 4s કક્ષકમાં એનો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય. તો પોટેશિયમ જે છે એ S વિભાગનું તત્વ થશે, પોટેશિયમ 19, કારણ કે એનો આ 19મો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 4s કક્ષકમાં ઉમેરાશે. ત્યાર પછી કેલ્શિયમ 20 નંબરનું તત્વ છે, એનો પણ ઇલેક્ટ્રોન 4s કક્ષકમાં ઉમેરાય. તો 4sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. આપણે સમજ્યા છીએ તે પ્રમાણે 4sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ જાય એટલે કેન્દ્રમાં 2 પ્રોટોન પણ વધશે. બાહ્ય શક્તિ સ્તરોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ વધશે. એટલે હવે 21મો ઇલેક્ટ્રોન જે છે સ્કેન્ડિયમનો 21મો ઇલેક્ટ્રોન એ આ 3D કક્ષકમાં જવા માટે સક્ષમ બનશે. કારણ કે સ્ક્રીનિંગ અસર શું છે એનો આપણે ખૂબ અભ્યાસ અગાઉ કરેલો છે અને તમને ખ્યાલ છે કે અંદરના શક્તિ સ્તરોના ઇલેક્ટ્રોન બાહ્ય શક્તિ સ્તરના ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આકર્ષણ બળ લગાવે. જોકે બંનેની અસર થતી હોય છે, કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ અને અંદરની કક્ષકોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન વડે લાગતું અપાકર્ષણ બળ. એટલે 21મો ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે આવશે ને ત્યારે કેન્દ્રમાં 2 એકમ ધન વીજભાર વધી ગયો હોય છે, જેથી કરીને અંદરની કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોનના અપાકર્ષણ બળ કરતાં કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ વધી જવાના કારણે એ 21મો ઇલેક્ટ્રોન છે એ 3D કક્ષકમાં દાખલ થશે. જેનો મતલબ સ્ક્રીન, પડદાની અસર ઘટી કહેવાય. સ્ક્રીન એટલે પડદો, અને પડદો એટલે અંદરની કક્ષકો જે ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાયેલી છે તે પડદા તરીકે વર્તે છે. પહેલો પડદો, બીજો પડદો, ત્રીજો પડદો. તો 21મો ઇલેક્ટ્રોન જે છે અંદરની 3D કક્ષકમાં જો ઉમેરાય તો એને D વિભાગનું તત્વ કહી શકાય. અને વિચારો તમે બરાબર કે S કક્ષકમાં ભરાઈ ગયા પછી D કક્ષકમાં આ ભરાઈ જાય પછી P કક્ષકમાં ભરાશે પાછા. અને એટલે તમે જુઓ કે આવર્ત કોષ્ટકમાં પણ D વિભાગના તત્વોનું સ્થાન ક્યાં છે? તો કે S અને P કક્ષકની વચ્ચે છે. આ 4s કક્ષક અને 4p કક્ષકની વચ્ચે કોણ ભરાય? તો કે 3D કક્ષક. તો 4sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ ગયા બાદ હવે 10 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 3D કક્ષકમાં ઉમેરાશે અને એને D વિભાગના તત્વો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો એનું સ્થાન S અને P વિભાગની વચ્ચે હોય છે. આ જે 10 તત્વો જે છે, 10 તત્વો, કારણ કે D કક્ષકમાં મેં કીધું તે પ્રમાણે 10 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય એટલે એમાં ઊભા 10 સમૂહ હોય. આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5મો સમૂહ, આ 6ઠ્ઠો સમૂહ, આ 7મો સમૂહ, આ 8મો સમૂહ, આ 9મો સમૂહ, આ 10મો સમૂહ. આવા ઊભા 10 સમૂહ હોય. બરાબર? વિચારજો બરાબર. 21 નંબરનું તત્વ જે છે સ્કેન્ડિયમ 21, એનો ઇલેક્ટ્રોન હવે ક્યાં ઉમેરાય છે? તો કે 3D કક્ષકમાં ઉમેરાય છે. એટલે હું અહીંયા આગળ 3D લખું છું. એ 21થી શરૂ કરીને 30 સુધી સ્કેન્ડિયમ 21, ટિટેનિયમ 22, વેનેડિયમ 23, ક્રોમિયમ 24, મેંગેનીઝ 25, આયર્ન 26, કોબાલ્ટ 27, નિકલ 28, કોપર 29 અને ઝિંક 30. આ 30 પરમાણુ ક્રમાંક 30 ઝિંક સુધીના બધા ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં ઉમેરાય છે અને એટલે એને D વિભાગના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં 3Dમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ ગયા. હવે તમે જુઓ કે માની લો કે 31મો ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે આવશે તો વળી પાછો એ 4p કક્ષકમાં ઉમેરાશે એટલે એનું સ્થાન P વિભાગમાં આવી ગયું. જેમ કે 31મું તત્વ છે ગેલિયમ, ગેલિયમ 31, જર્મેનિયમ 32. બરાબર? તમે આવર્ત કોષ્ટકમાં પણ જોતા જજો. બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, નાઇટ્રોન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક 33 નંબરનું તત્વ છે. સિલેનિયમ 34 નંબરનું તત્વ છે.
બ્રોમિન 35 નંબરનું તત્વ છે અને ક્રિપ્ટોન 36 નંબરનું તત્વ છે. આ 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 4p કક્ષકમાં એના ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગોઠવણી પામે છે. એટલે બધા તત્વો p વિભાગના તત્વો છે તેમ કહી શકાય. ત્યાર પછી અહીંયા જુઓ કે ક્રિપ્ટોન 36 એટલે 4p કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ ગયા. વળી તમે જોઈ શકો છો કે બાહ્ય કોષ ચોથા શક્તિ સ્તરમાં 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, અષ્ટક પૂર્ણ થઈ ગયું. તો હવે 37મો ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ એનાથી બહારની 5s કક્ષકમાં ઉમેરાશે. વિચારજો બરાબર કે આ ચોથા શક્તિ સ્તરમાં 4d ને 4f બંને કક્ષકો ખાલી હોવા છતાં 37મો ઇલેક્ટ્રોન છે એ પાંચમા શક્તિ સ્તરની 5s કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાશે. કારણ સ્ક્રીનિંગ અસર. અંદરની કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોનનું અપાકર્ષણ બળ કેન્દ્રના આકર્ષણ બળ કરતાં વધી જાય છે. એટલે 37મો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ અંદરની આ ચોથા શક્તિ સ્તરમાં એનો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાશે નહીં, પણ બહારની પાંચમા શક્તિ સ્તરની 5s કક્ષકમાં ઉમેરાશે અને એટલે એનું સ્થાન s વિભાગમાં આવશે. તો 37 નંબરનું જે તત્વ છે, 37 નંબરનું તત્વ એનું સ્થાન અહીંયા આગળ s વિભાગની અંદર તેનું સ્થાન છે એ જોવા મળશે. રૂબિડિયમ 37 નંબરનું જે તત્વ છે, 37 નંબરનું તત્વ રૂબિડિયમ, તો એનું સ્થાન s વિભાગમાં 5s કક્ષકમાં એનો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે. તો રૂબિડિયમ 37 અને સ્ટ્રોન્શિયમ 38 આ બંને તત્વોના ઇલેક્ટ્રોન 5s કક્ષકમાં ઉમેરાય છે. હવે 5s કક્ષકમાં આ બે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાઈ ગયા એટલે હવે શું થશે કે 5sમાં બે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો સાથે કેન્દ્રમાં 2 એકમ ધનવીજભાર પ્રોટોન વધશે. એટલે હવે 39 નંબરનો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા આગળ 4d કક્ષકમાં દાખલ થશે. શું થયું વિચારો બરાબર કે સ્ક્રીન અથવા પડદાની અસર કરતાં કેન્દ્રના આકર્ષણ બળની માત્રા વધી ગઈ હોય. અંદરની કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોનના અપાકર્ષણ બળ કરતાં કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ જ્યારે વધી જાય તો 39 નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન છે એ 4d કક્ષકમાં ભરાશે અને તેમ ક્રમશઃ 4d કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી છે એ થશે. તો વળી પાછો d વિભાગ શરૂ થશે. બરાબર. તો આ રીતે આમ આવર્ત નંબર આ પાંચમો આવર્ત થયો અને બધા ઇલેક્ટ્રોન 4d કક્ષકમાં ઉમેરાશે. શરૂઆત થશે 39 નંબરનું જે તત્વ છે મિત્રો એ 39 નંબરનું તત્વ ઇટ્રિયમ 39 અહીંથી શરૂ કરી અને 40, 41, 42, 43, 44, 45 નંબરનું તત્વ, 46, 47 નંબરનું તત્વ, 48. તો કેડમિયમ 48 નંબરનું જે તત્વ છે, કેડમિયમ 48, ત્યાં આ 10 ઇલેક્ટ્રોન 4d કક્ષકમાં ઉમેરાય અને 4dમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ જાય. હવે વિચારો મિત્રો કે 4dમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થયા એટલે વળી પાછું અપાકર્ષણ બળ વચ્ચે અંદરના કક્ષકોનું ઇલેક્ટ્રોનનું અને એથી કરીને 49મો જે ઇલેક્ટ્રોન છે 4fમાં નહીં ગોઠવાય પણ વળી બહારના શક્તિ સ્તર 5p કક્ષકમાં ઉમેરા છે એટલે અહીંથી વળી પાછો p વિભાગ શરૂ થાય. તો 49 નંબરનું જે તત્વ છે ઇન્ડિયમ 49 નંબરનું તત્વ. બરાબર. તો જુઓ કે બોરોન એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ ઇન્ડિયમ 49, કાર્બન સિલિકોન જર્મેનિયમ ટીન 50 નંબરનું તત્વ, નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ આર્સેનિક એન્ટીમની 51 નંબરનું તત્વ, ઓક્સિજન સલ્ફર સિલેનિયમ ટેલ્યુરિયમ 52 નંબરનું તત્વ, આયોડિન 53 નંબરનું તત્વ અને ઝેનોન 54 નંબરનું તત્વ. આ 6 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 5p કક્ષકમાં એના ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગોઠવાશે અને જો 5p કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થઈ જાય તો વળી પાછો જોઈ શકો છો કે પાંચમા શક્તિ સ્તરમાં અષ્ટક પૂર્ણ થઈ ગયું, 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એટલે 55 નંબરનું જે ઇલેક્ટ્રોનને તત્વ છે ને એનો ઇલેક્ટ્રોન વળી પાછો તમે જુઓ બહારના શક્તિ છઠ્ઠા શક્તિ સ્તરમાં જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આગળના શક્તિ સ્તરમાં 5d 5f બે ખાલી છે ને એના આગળના શક્તિ સ્તરમાં જે 4f ખાલી છે પણ સ્ક્રીનિંગ અસરના કારણે 55 નંબરનું ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ છઠ્ઠા શક્તિ સ્તરની 6s કક્ષકમાં એનો ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય તો અહીંથી પાછો છઠ્ઠો આવર્ત શરૂ થશે. આવર્ત નંબર 6 6s કક્ષકમાં એના ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય. 55 નંબરનું તત્વ જે છે ઝેનોન 54 પછી સીઝિયમ 55. તો સીઝિયમ 55 નંબરના તત્વનું ઇલેક્ટ્રોન
છઠ્ઠા આવર્તમાં અને 6s કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય. બેરિયમ 56 નંબરનું જે તત્વ છે તો આ બંને તત્વોના ઇલેક્ટ્રોન 6s કક્ષકમાં ગોઠવાશે. એટલે અહીંયા આગળ 6s કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. વળી તમે જુઓ કે અહીંયા 6sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાના તો કેન્દ્રમાં 2 એકમ ધન વીજભારિત પ્રોટોન વચ્ચે. એટલે ત્યાર પછી 57 નંબરનું જે તત્વ આવશે ને એનું સ્થાન અથવા એનો ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં ઉમેરાશે અને એટલા માટે તેનું સ્થાન છે એ 5d કક્ષકમાં ઉમેરાતું હોવાથી એનું સ્થાન અહીંયા આગળ ડી વિભાગની અંદર એનું સ્થાન છે એ જોવા મળે છે. બરાબર સમજવાનું છે કે માની લો કે 57 નંબરનું જે તત્વ છે લેન્થેનમ 57, બરાબર, આ લેન્થેનમ 57 નંબરનું જે તત્વ છે એનું સ્થાન ડી વિભાગમાં છે. લેન્થેનમ 57 નંબરના તત્વનું સ્થાન ડી વિભાગમાં છે અને એનો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં ઉમેરાશે. ત્યારબાદ એક ઇલેક્ટ્રોન એમાં ઉમેરાઈ જાય એટલે શું થશે કે માની લો કે લેન્થેનમ 57 જે છે એનો એક ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં ઉમેરાઈ જાય પછી 58 નંબરનું જે તત્વ છે સીરિયમ એનો ઇલેક્ટ્રોન વળી પાછો આગળની 4f કક્ષકમાં ગોઠવણી પામશે. એટલે વિચારજો બરાબર કે અહીંયા આગળ લેન્થેનમ જે છે ને લેન્થેનમ એનું સ્થાન ખરેખર અહીંયા હોય. હું અહીંયા દર્શાવું છું નીચે, સમજવાની વાત હવે બરાબર છે કે હું એને આવી રીતે આમ દર્શાવું છું કેમ કે આમાં કુલ 14 તત્વોનું સ્થાન હોય છે અને અગાઉ પણ આપણે સમજ્યા છીએ અને તમારે એને ખાસ યાદ રાખવાનું છે કેમ કે આપણે જે તત્વોનો અભ્યાસ કરવાનો છે ને એ બધા આ તત્વો છે જેને આપણે ડી અને એફ વિભાગના તત્વો તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. માની લો કે લેન્થેનમ 57 નંબરનું જે તત્વ છે એને હું અહીંયા લખું છું અત્યારે જાણકારી માટે કે આ લેન્થેનમ 57. હવે આનો જે ઇલેક્ટ્રોન છે ને આનો ઇલેક્ટ્રોન લેન્થેનમ 57નો તો એનો ઇલેક્ટ્રોન ખરેખર ડી કક્ષકમાં ઉમેરાય છે લેન્થેનમ 57નો. તો 5d કક્ષકમાં ઉમેરાય છે એટલે એનું સ્થાન ડી વિભાગમાં જ ગણવાનું છે. તો ખરેખર આ લેન્થેનમ 57નું સ્થાન અહીંયા જ હોય છે પણ આનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ઉમેરાનો તો કે 5d કક્ષકમાં. એટલે આ એક ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયો. પણ હવે 58 નંબરનું જે તત્વ આવશે ને 58 નંબરનું તત્વ તો એ 58 નંબરનું તત્વ જે છે સીરિયમ એનો ઇલેક્ટ્રોન વળી પાછો 4f, જો એની આગળની 4f કક્ષક ખાલી છે તો અહીંયા આગળ એનો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય એમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય એટલે એફ વિભાગમાં કુલ 14 સમૂહો છે ને એનું સ્થાન રહેલું હોય છે. તો આ 1, આ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, આ 13 અને આ 14 આવી રીતે કુલ 14 સમૂહો એફ વિભાગની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે આ લેન્થેનમ 57નું સ્થાન ખરેખર અહીંયા છે. જેવું તત્વ આવશે સીરિયમ 58 તો સીરિયમ 58નું સ્થાન છે ને એ ખરેખર આ એફ કક્ષકમાં, કેમ કે આનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાય છે તો કે 4fમાં. અને વિચારજો બરાબર મેં અહીંયા લખ્યું છે લેન્થેનમ પણ આને સમજવાનું છે ડી વિભાગમાં. એટલે લેન્થેનમ 57 નંબરના તત્વનો ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં ઉમેરાય છે અને ત્યાર પછી સીરિયમ 58થી શરૂ કરી અને પછીના 14 તત્વો જે છે એના બધા જ ઇલેક્ટ્રોન 4f કક્ષકમાં ઉમેરાય. તો સીરિયમ 58 પછી 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 અને 71 નંબરનું તત્વ છે લ્યુટેશિયમ 71. તો લ્યુટેશિયમ 71 સુધીના 14 ઇલેક્ટ્રોન છે 4f કક્ષકમાં ઉમેરાય તો એ 4fમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. વિચારો કે લ્યુટેશિયમ 71માં 14 ઇલેક્ટ્રોન 4fમાં ઉમેરાય એટલે એફ વિભાગના તત્વો કહેવાય. હવે જ્યારે 72 નંબરનું તત્વ આવશે તો હજી તમે જુઓ એના 5મા શક્તિ સ્તરની 5d કક્ષકમાં એક જ ઉમેરાણ તો હજી 9 બાકી છે. એટલે હવે 71 પછી 72 નંબરનું જે તત્વ છે હાફનિયમ 72 એનો ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં પાછો ઉમેરાશે. ખાસ વિચારજો બરાબર લેન્થેનમ 57નો ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં હોય
એટલે ડી વિભાગનું તત્વ છે. સીરિયમ 58થી શરૂ કરી અને લ્યુટેશિયમ 71 સુધીના 14 ઇલેક્ટ્રોન છે એ 4f કક્ષકમાં ઉમેરાય એટલે એફ વિભાગના તત્વો છે. વળી પાછું 72થી શરૂ કરી હાફનિયમ 72થી શરૂ કરીને પછીના જે 9 તત્વો છે એના ઇલેક્ટ્રોન પાછા 5d કક્ષકમાં ઉમેરાય એટલે ડી વિભાગના તત્વો ગણાય. તો આ જે થયું ને આ એ 72 બરાબર 71 પછી 72 હાફનિયમ પછી 73 74 75 76 77 78 નંબરનું તત્વ 79 અને મર્ક્યુરી 80 આ 9 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના એક હતો અને બીજા 9 એમ કરીને કુલ 10 ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં ઉમેરાય. તો 5d કક્ષકમાં હવે કેટલા થયા તો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન. હવે જેવું મર્ક્યુરી પછી 81 નંબરનું તત્વ આવશે તો એનો ઇલેક્ટ્રોન છઠ્ઠા શક્તિ સ્તરની 6pમાં ઉમેરાશે અને એટલેનું સ્થાન છે પી વિભાગમાં જોવા મળશે. જેમ કે મર્ક્યુરી 80 પછી 81 નંબરનું તત્વ બોરોન એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ ઇન્ડિયમ અને થેલિયમ 81 નંબરનું તત્વ 82 લેડ 82 નંબરનું તત્વ બિસ્મથ 83 નંબરનું તત્વ થેલિયમ 81 લેડ 82 બિસ્મથ 83 ઓક્સિજન સલ્ફર સિલિનિયમ ટેલ્યુરિયમ પોલોનિયમ 84 નંબરનું તત્વ અને એસ્ટેસ્ટિન 85 નંબરનું તત્વ અને ઝેનોન 86 નંબરનું તત્વ. આ 6 તત્વોના ઇલેક્ટ્રોન 6p કક્ષકમાં ઉમેરાય છે એટલેનું સ્થાન પી વિભાગમાં છે અને 6pમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન પૂર્ણ થઈ ગયા. વળી તમે જુઓ કે છઠ્ઠા શક્તિ સ્તરમાં 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ 6sમાં 2 અને 6pમાં 6 અષ્ટક પૂર્ણ થઈ ગયું. તો હવે નવો ઇલેક્ટ્રોન છે નવા શક્તિ સ્તરમાં જશે 7મા શક્તિ સ્તરમાં જશે એટલે 87 નંબરનું જે તત્વ આવશે ને એનો ઇલેક્ટ્રોન 7મા શક્તિ સ્તરમાં જશે અને આવર્ત કોષ્ટકમાં 7મા આવર્તની શરૂઆત થશે. તો 87 નંબરનું તત્વ આવશે ફ્રાન્સિયમ 87. તો એનું સ્થાન એસ વિભાગમાં એનો ઇલેક્ટ્રોન 7s કક્ષકમાં ઉમેરાય. 88 નંબરનું તત્વ આવશે રેડિયમ. તો રેડિયમ 88 તો આ બંને ઇલેક્ટ્રોન તમે વિચારો 7s કક્ષકમાં ઉમેરાશે અહીંયા આગળ. વળી પાછું મેં તમને સમજાવ્યું તે પ્રમાણે સ્ક્રીનિંગ અસર અથવા તો પડદાની અપાકર્ષણ બળ કે અંદરના ઇલેક્ટ્રોનના અપાકર્ષણ બળ કરતાં કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ વધશે. તો હવે પાછો 89 નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ 6d કક્ષકમાં ઉમેરાશે એટલે અહીંયા આગળ 6d કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન જે ઉમેરાય એ 89 માની લો કે કોણ તો કે એક્ટિનિયમ 89 આ જે એક્ટિનિયમ 89 89 નંબરનું જે તત્વ છે એનો ઇલેક્ટ્રોન 6dમાં ઉમેરાય. તો આ 6dમાં એક ઇલેક્ટ્રોન થયો. હવે 90થી શરૂ કરી અને ઉપરના 14 ઇલેક્ટ્રોન છે અંદરની 5f કક્ષકમાં ઉમેરાશે એટલે ખરેખર હું અહીં લખું છું એક્ટિનિયમ 89 પણ આનું સ્થાન ક્યાં છે તો કે અહીંયા આગળ ડી વિભાગની અંદર. પછી થોરિયમ 90થી શરૂ કરી એના બધા ઇલેક્ટ્રોન 5f કક્ષકમાં ઉમેરાય ક્યાં સુધીના થોરિયમ 90 પ્રોટેક્ટિનિયમ 91 યુરેનિયમ 92 નેપ્ચ્યુનિયમ 93 પ્લુટોનિયમ 94 અમેરિશિયમ 95 ક્યુરિયમ 96 બર્કેલિયમ 97 કેલિફોર્નિયમ 98 આઇન્સ્ટાઇનિયમ 99 ફર્મિયમ 100 101 મેન્ડેલિયમ 102 નોબેલિયમ અને 103 લોરેન્શિયમ. આ થોરિયમ 90થી શરૂ કરીને લોરેન્શિયમ 103 સુધીના જે તત્વો છે એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન 5f કક્ષકમાં ઉમેરાશે અને એટલા માટે 5f કક્ષકમાં 14 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. 104 નંબરનું જે તત્વ છે તો એનો ઇલેક્ટ્રોન વળી પાછો 6dમાં ઉમેરાશે. તો 104 નંબરનું જે તત્વ છે મિત્રો એ છે રુથરફોર્ડિયમ 104 નંબરનું તત્વ 104 નંબરનું તત્વ એનું સ્થાન વળી પાછું ડી વિભાગમાં આવશે. તો અહીંથી શરૂ કરી અને બીજા 9 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો 104 પછી 105 106 107 108 109 110 111 અને 112 નંબરનું જે તત્વ છે ને એ કોપરનિશિયમ છે જેની સંજ્ઞા CN તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે જેને કોપરનિશિયમ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા પછી બીજા તત્વો છે અને મેં તમને કીધું એના હંગામી નામ આપવામાં આવ્યા છે અને એની
ત્રિઅક્ષરી પ્રતીક નામ પણ આપેલા છે અને કેટલાકના કાયમી નામ પણ આપેલા છે, પણ એને અત્યારે આપણે ધ્યાનમાં લેશું નહીં, કેમ કે આપણે ડી અને એફ વિભાગના તત્વોનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને આ રીતે 6D કક્ષકમાં પણ 10 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ છે એ થઈ જતી હોય છે. તમે વિચારો કે ZEE અને નીટમાં મિત્રો આપણને પૂછવામાં આવે છે કે 113 નંબરના તત્વનું સ્થાન ક્યાં હશે, તો તમે કહી શકશો 113 નંબરનું તત્વ અહીંયા આવશે. તમે કહી શકશો આવર્ત નંબર 7 અને સમૂહ નંબર 13માં એનું સ્થાન હશે 113, 114, 115, 116, 117 ને 118. 118નું સ્થાન અહીંયા આવશે. પી વિભાગનું તત્વ હશે. આવા બધા પ્રકાર. તમે હજુ આગળ વધો તો તમે આવર્ત કોષ્ટકમાં નવા આવર્તની પણ શરૂઆત થાય, એ આપણે એમનો અંદાજ આપણે નક્કી કરી શકીએ અહીં સુધીના અભ્યાસ પ્રમાણે. તો આ જે ડી વિભાગ અને એફ વિભાગના તત્વો છે એમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખરેખર લેન્થેનમ પછીના સીરિયમ 58થી ક્યાં, તો કે લ્યુટેશિયમ 71. આ 58થી 71 સુધીના જે તત્વો છે ને એના બધા ઇલેક્ટ્રોન 4f કક્ષકમાં ઉમેરાય છે. એક જ સમૂહની અંદર તેનું સ્થાન છે. લેન્થેનમ તત્વની પાછળ છુપાયેલા તત્વો કહેવાય અને એટલે આને આપણે લેન્થેનોઇડ શ્રેણી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ તત્વો જે છે એ બધા લેન્થેનોઇડ શ્રેણી કહેવાય. પછી એક્ટિનિયમ 89 ડી વિભાગનું છે, પણ થોરિયમ 90થી શરૂ કરીને લોરેન્શિયમ 103, એટલે કે 90થી 103 જે છે ને એ બધા તત્વોના ઇલેક્ટ્રોન 5f કક્ષકમાં ઉમેરાય છે, જે એક્ટિનોઇડ તત્વોની પાછળ એક જ સમૂહમાં છે, એટલે એને એક્ટિનોઇડ શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક્ટિનોઇડ શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે આખું આવર્ત કોષ્ટક છે એમાં આને રોમન અંક પ્રમાણે 1A, આ સમૂહને રોમન અંક પ્રમાણે 2A સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રોમન અંક પ્રમાણે આને 3B સમૂહ કહેવામાં આવે છે, આને 4B સમૂહ, 5B સમૂહ, 6B સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, 7B સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, 8Bના 3 સમૂહ આ કહેવામાં આવે છે, આને 1B આને 2B સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે સમૂહ છે તો આ 1A 2A, તો વળી પાછો અહીં 3A સમૂહ, અહીંયા આગળ 4A સમૂહ, અહીંયા આગળ 5A સમૂહ, અને આ સમૂહને 6A સમૂહ, આને 7A સમૂહ, અને છેલ્લો સમૂહ એટલે એને 8A સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે. જો આવી રીતે મિત્રો રોમન અંક આપવામાં આવેલા છે. રોમન અંક 8થી વધુ મળતા નથી. અને તમને એવો પણ ખ્યાલ છે કે રોમન અંક શું બતાવે છે, તો દરેક તત્વની સંયોજકતા કોષ કે બાહ્ય કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બતાવે છે. માનો કે આ 1A, તો આ બધા જ તત્વોની બાહ્યતમ કોષમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ 2A, તો એની બાહ્યતમ કોષમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ 3B, તો આની બાહ્ય કોષમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. પણ આનો બાહ્ય કોષ ગણાય કોણ, તો કે 4s અને આ 3D બે ગણાય. માનો કે આ 4s અને 3D, કારણ કે સ્ક્રીનિંગ અસરના કારણે તમે યાદ કરો કે 3D અને 4s કક્ષકોનો શક્તિ તફાવત ખૂબ જ ઓછો હોય. આનો બાહ્ય કોષ 5s અને 4D બંને ગણાય. આનો બાહ્ય કોષ 5D અને 6s બંને ગણાય. આનો 7s અને 6D બંને ગણાય. એટલે આ 3D અને 4s, આમાં 4D અને 5s, આમાં 5D અને 6s, આમાં 6D અને 7s, એ બંને થઈને જો 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય આ બધામાં, એટલે 3B સમૂહ, આ બધામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન 6, 4B, આમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન 5B વગેરે. પછી જેમ જેમ આમ આગળ વધીએ તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ઘટતી જાય. એટલે શું કામ એ બધું ભણશું હજી. એટલે જો વળી પાછો 1B અને 2B, મતલબ S કક્ષકના જ ઇલેક્ટ્રોન છે એના બાહ્ય કોષના ઇલેક્ટ્રોન ગણાય. અંદરની કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન છે એ પછી સંયોજકતામાં કે બંધ બનાવવાની ક્રિયામાં ભાગ નહીં લે, અને એટલા માટે વળી પાછો રોમન અંક 1 અને 2 મળે છે. આ બધામાં હવે તમે સમજી શકશો કે 3A, 4A, 5A, 6A, 7 અને છેલ્લા સમૂહને 8A, કારણ કે આમાં અષ્ટક પૂર્ણ હોય. આ રોમન અંક છે. IUPAC પદ્ધતિ પ્રમાણે આ બધાને સળંગ નંબર આપવામાં આવ્યા છે, અને આને પ્રથમ સમૂહ, આ બીજો સમૂહ, આ ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 10મો સમૂહ, 11, 12, અહીંથી 13મો સમૂહ, 14મો સમૂહ, 15મો સમૂહ, 16મો સમૂહ, 17મો સમૂહ અને આ 18મો સમૂહ. તો છેલ્લો સમૂહ જે છે ને 8A સમૂહ, 18મો સમૂહ. અને વળી તમે વિચારો કે આ સમૂહ પછી તરત કોણ શરૂ થાય, તો કે પહેલો સમૂહ. એટલે પહેલા સમૂહની આગળનો સમૂહ કોણ, તો કે શૂન્ય સમૂહ. તો 18મો સમૂહ તમે કહો કે શૂન્ય સમૂહ કયો, એ પણ વાત સમાન છે. ઘણી બધી વખત તમે નામ સાંભળેલું હોય.
8 એ સમૂહ કયો, 18મો સમૂહ કયો કે પહેલા સમૂહની આગળનો સમૂહ એટલે કોણ? તો કે શૂન્ય સમૂહ. તો એને શૂન્ય સમૂહના તત્વો તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. આવું જે આખું આવર્ત કોષ્ટક છે મિત્રો, એમાંથી આપણે ડી અને એફ વિભાગના તત્વોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે તમે ખૂબ સારી રીતે સમજી શકશો કે ડી વિભાગના તત્વોનું સ્થાન ક્યાં છે. તો એસ વિભાગ અને પી વિભાગની વચ્ચે ડી વિભાગના તત્વોનું સ્થાન છે. તમે આ આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં હવે બધું સમજી શકશો કે સમૂહ નંબર 3થી શરૂ કરી અને સમૂહ નંબર 12 સુધીના જે તત્વો છે એને ડી વિભાગના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્રીજા સમૂહની અંદર અને છઠ્ઠા અને સાતમા આવર્તના તત્વોમાં, મતલબ ત્રીજો સમૂહ એમાં છઠ્ઠો આવર્ત એ લેન્થેનોઇડ શ્રેણી અને ત્રીજા સમૂહમાં જે સાતમા આવર્તમાં જે તત્વો રહેલા છે એને એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે એમાં અનુક્રમે 4F અને 5F કક્ષક ભરાય છે, એટલે આ આખો જે છે એફ વિભાગના તત્વો તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે. ખરેખર આ બધા તત્વોનું સ્થાન જે છે એ અહીંયા આગળ ગણવામાં આવે છે. સમજવા માટેને આપણે આ રીતે આમ દર્શાવીએ છીએ. આવા ડી અને એફ વિભાગના તત્વોનો અભ્યાસ આપણે આ પાઠમાં કરવાનો છે, જેમાં ડી વિભાગના તત્વોને આપણે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમાં ડી વિભાગની અંદર એફ વિભાગના તત્વો આવેલા છે, એટલે એના આંતર સંક્રાંતિ તત્વો, ઇનર ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. મહત્ત્વની વાત હવે એ છે કે આ જે તત્વો જે છે એમાં તમે જુઓ કે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો જેને આપણે કહીએ છીએ ડી વિભાગના તત્વો, તો એમાં કુલ 4 શ્રેણી, 4 આવર્ત છે, તમે જોઈ શકો છો. ખરેખર ડી વિભાગના તત્વોની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો કે આવર્ત નંબર 4થી શરૂઆત થાય છે, તમે જોઈ શકો છો. આવર્ત કોષ્ટકનો ચોથો આવર્ત અને એમાં સ્કેન્ડિયમથી ઝિંક સુધીના જે આ 10 તત્વો છે જેના બધા ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં ઉમેરાય છે, એને પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો એટલે કોણ? તો કે સ્કેન્ડિયમ 21થી શરૂ કરી અને ઝિંક 30 સુધીના જે તત્વો છે એને પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો કહેવાય. જેના બધા ઇલેક્ટ્રોન 3D કક્ષકમાં ઉમેરાય છે, એટલે એને 3D જૂથના તત્વો તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. બીજો જે આ શ્રેણી છે સંક્રાંતિ તત્વોનો, આ બીજો આવર્ત, એને દ્વિતીય શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ વિચારવાનું છે કે પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોનું સ્થાન ક્યાં? તો કે આવર્ત કોષ્ટકનો ચોથો આવર્ત. દ્વિતીય શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોનું સ્થાન ક્યાં? તો કે આવર્ત કોષ્ટકનો 5મો આવર્ત, જેને 4D જૂથના તત્વો તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે. ત્રીજો જે આવર્ત છે સંક્રાંતિ તત્વોને, એને તૃતીય શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં બધા ઇલેક્ટ્રોન 5D કક્ષકમાં ઉમેરાય, એટલે એને 5D જૂથના તત્વો તરીકે પણ ઓળખી શકાય. આ જે તૃતીય શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો છે એમાં લેન્થેનોઇડ શ્રેણીના 14 તત્વો પણ છુપાયેલા છે, જોકે એનો અલગથી અભ્યાસ કરવાનો છે. ઉપરાંત ચોથો જે આવર્ત છે સંક્રાંતિ તત્વોનો, એને ચતુર્થ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેના બધા ઇલેક્ટ્રોન 6D કક્ષકમાં ઉમેરાય છે, એટલે એને 6D જૂથના તત્વો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો તમે આ જે 4 શ્રેણીના જે તત્વો છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને ખ્યાલ આવશે કે માની લો કે પ્રથમ શ્રેણીની જો આપણે વાત કરીએ તો પ્રથમ શ્રેણીના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે? આની તો કે એમાં આર્ગોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂર્ણ થયા પછી 4sમાં 2 ગોઠવાયા પછી 3Dમાં 10 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય છે, એટલે 4sમાં 1 થી 2 અને 3Dમાં 1 થી 10 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી છે એ થયેલી હોય છે. આ પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. 4sમાં શું કામ 1 અથવા 2? તો આપણે ભણશું આગળ ઉપર કે માનો કે તમે જાણો છો ક્રોમિયમ અને કોપર હોય તો એમાં 4sમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ અંદરની 3D કક્ષકમાં થતું હોય છે, એટલે 4sમાં કાંઈ 1 અથવા 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય અને 3Dમાં 1 થી 10 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે, એને પ્રથમ શ્રેણીના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવામાં આવે. દ્વિતીય શ્રેણીના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? તો આને આગળનું નિષ્ક્રિય તત્વ કોણ? તો કે ક્રિપ્ટોન. પછી 5sમાં 1 થી 2 ગોઠવાય અને અંદરની 4D કક્ષકમાં 1 થી 10 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય. તૃતીય શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું? તો કે ક્રિપ્ટોન પછી આવશે ઝેનોન. 6sમાં 1 થી 2 ઇલેક્ટ્રોન
અને 5D કક્ષકમાં 1 થી 10 ઇલેક્ટ્રોન. એમ તમે આમાં સમજી શકશો કે અહીંયા આગળ મારી ભૂલ થઈ છે, અહીંયા રેડોન 86 આવશે, ઝેનોન 54 પછી રેડોન 86, બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમે ચતુર્થ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો તમે જુઓ તો રેડોન પછી 7Sમાં 1 થી 2 ઇલેક્ટ્રોન અને 6Dમાં 1 થી 10 ઇલેક્ટ્રોન. આવી સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના એ ચતુર્થ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોની આપણને જોવા મળશે. જોકે બધાની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે સમજીશું પણ ખરા, પણ અત્યારે તમને આવો એક ખ્યાલ આવશે કે આવી પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, આ દ્વિતીય શ્રેણી, તૃતીય શ્રેણી અને ચતુર્થ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વોની આ સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કહી શકાય. એસ વિભાગના તત્વો છે એ વિદ્યુત ધનમય ધાતુ તત્વો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે એસ વિભાગના તત્વો છે એ વિદ્યુત ધનમય ધાતુ તત્વો છે. પી વિભાગના તત્વો છે એની વિદ્યુત ધનમયતા ઘણી ઓછી છે, કારણ કે એની વિદ્યુત ઋણમયતા વધારે છે. ઉપરાંત પી વિભાગના તત્વોમાં અધાતુ તત્વો, અર્ધધાતુ તત્વો અને ધાતુ તત્વો પણ છે. આ બંનેની વચ્ચેનું સ્થાન ડી વિભાગના તત્વોનું છે. એટલે ડી વિભાગના તત્વો જે છે એના ગુણધર્મોમાં શું જોવા મળશે, તો તમે જો આમ આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ તો એસ વિભાગના તત્વોના જે ગુણધર્મો છે એમાંથી પી વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મો તરફ સંક્રાંતિ થતી જોવા મળે. જો તમે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ તો એસ વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મો જે છે એમાંથી પી વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મોમાં સંક્રાંતિ થતી જોવા મળે છે. એટલે આ એસ અને પી વિભાગના તત્વોની વચ્ચે જે ડી વિભાગના તત્વો છે એને સંક્રાંતિ તત્વો, ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આનો મતલબ એવો થયો કે ડી વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મો કેવા, તો કે એસ અને પી વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મોની વચ્ચેના ગુણધર્મો જોવા મળશે. તમે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જાઓ તો એસ વિભાગના તત્વો જે પ્રબળ વિદ્યુત ધનમય તત્વો છે એના ગુણધર્મોમાં ઘટાડો થાય અને જે વિદ્યુત ઋણમય તત્વો છે એના ગુણધર્મો તરફ સંક્રાંતિ થશે ગુણધર્મોમાં. અને એ સંક્રાંતિ ક્યાં જોવા મળશે, તો કે આ જે મધ્યમાં ડી વિભાગના તત્વો રહ્યા ને એમાં જોવા મળશે. અને એટલા માટે આ ડી વિભાગના તત્વોને સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અથવા ઓળખવામાં આવે છે. બીજા અર્થમાં કહીએ તો ડી વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મો કેવા છે, તો કે એસ વિભાગના તત્વો અને પી વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મોની વચ્ચેના ગુણધર્મો જોવા મળશે. અને એટલા માટે તેને સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આઈયુપીએસીના નામકરણ પ્રમાણે અથવા આઈયુપીએસીના સૂચન પ્રમાણે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો કોને ગણાય એની ડેફિનેશન પણ આપવામાં આવેલી છે કે સંક્રાંતિ તત્વો કોને ગણાય. તો જે તત્વો તટસ્થ પરમાણુ હોય, આ બધા માનો કે તટસ્થ પરમાણુ હોય, એની ભૂમિતલ અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જુઓ અને એમાં જો ડી કક્ષક અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય, અપૂર્ણ, હવે અપૂર્ણ ડી કક્ષક કોને કહેવાય, તો ડી કક્ષકમાં તમે સમજો કે 1 થી 9 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 1 થી 9 ઇલેક્ટ્રોન, તો એ ડી કક્ષક અપૂર્ણ કહેવાય. ડી કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પૂર્ણ ભરાયેલી કહેવાય. જો આ બધા તત્વો જે છે ડી વિભાગના તત્વો એમાં એની ધરા અવસ્થામાં અથવા ભૂમિતલ અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં કે તટસ્થ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જો ડી કક્ષક અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો એને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આધુનિક વ્યાખ્યામાં એવું પણ સમજાવવામાં આવ્યું કે આયન બનતી વખતે કે એની કોઈ એક ઓક્સિડેશન અવસ્થા વખતે પણ જો ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો એને સંક્રાંતિ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનો મતલબ એવો થયો કે તમે આ બધા તત્વોની તમે કોઈ આયન વખતની કે કોઈ એક ઓક્સિજન અવસ્થા વખતની તમે જો ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ અને જો એમાં ડી કક્ષક અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો એને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી 3D હોય, 4D હોય, 5D હોય કે 6D કક્ષક હોય. જો આ વ્યાખ્યાનું પાલન કરે તો એને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે જોશું જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજી ત્યારે કે દરેક શ્રેણીનું છેલ્લું તત્વ જે છે ઝીંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી કે કોપરનિશિયમ, એની ધરા અવસ્થામાં તો ડી કક્ષક અપૂર્ણ હોતી જ નથી. તમે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જોજો, ધરા અવસ્થામાં કે ભૂમિતલ અવસ્થામાં તો ડી કક્ષક પૂર્ણ છે, પરંતુ આયન બને ને, માનો કે મોટા ભાગે આની ઓક્સિજન અવસ્થા +2 હોય તો આયન બનતી વખતે કે +2 ઓક્સિજન અવસ્થા વખતે પણ
એની ડી કક્ષક અપૂર્ણ હોતી નથી. ડી કક્ષકમાં 10 જ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે અને એટલા માટે દરેક શ્રેણીનું છેલ્લું તત્વ જે છે ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી કે કોપરનિશિયમ એને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. હેતુલક્ષી માટે ખાસ અને ખાસ યાદ રાખવાનું કે વ્યાખ્યાનું પાલન થતું નથી. ધરા અવસ્થામાં કે તટસ્થ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં તો ડી કક્ષક અપૂર્ણ હોતી જ નથી, પરંતુ એની કોઈ એક ઓક્સિજન અવસ્થા વખતે કે આયન બનતી વખતે પણ આ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ડી કક્ષક અપૂર્ણ જોવા મળતી નથી અને એટલા માટે તેને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવતું નથી. તો આ બધા તત્વો જે છે એમાં પ્રથમ શ્રેણી કે દ્વિતીય શ્રેણી કે તૃતીય શ્રેણી કે ચતુર્થ શ્રેણીમાં તત્વો કેટલા તો કે 10, પરંતુ વ્યાખ્યાનું પાલન કરશે 9. દરેક શ્રેણીનું છેલ્લું તત્વ જે છે એને સંક્રાંતિ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવતું નથી. તેમ છતાં જ્યારે આપણે ડી વિભાગના તત્વોનો અભ્યાસ કરતા હોઈએ તો તે અભ્યાસમાં અને એમાં એના રાસાયણિક ગુણધર્મોના વલણોમાં એનો અભ્યાસ એની સાથે જ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો આવા પ્રકારના જે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો છે એમાં એના વલણો અને એના ગુણધર્મો જે છે એ ખાસ કરીને શું કામ જુદા પડે છે? તો વિચારો કે આ બધા તત્વો હોય કે આ બધા તત્વો હોય એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં કાં તો ડી કક્ષક અથવા આ બધા તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં એફ કક્ષક અંશતઃ ભરાયેલી હોય, અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય. મોટાભાગના આ બધા તત્વોમાં ડી કક્ષક અને આ બધા તત્વોમાં મોટાભાગે એફ કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી અંશતઃ ભરાયેલી હોય અથવા અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય. અને એટલા માટે એના ગુણધર્મો જે છે એ મુખ્ય સમૂહના તત્વો કરતાં જુદા પડે છે. મુખ્ય સમૂહના તત્વો કોણ ગણાય? તો કે એસ વિભાગના તત્વો અને પી વિભાગના તત્વો એને મુખ્ય સમૂહના તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ એના કરતાં ડી વિભાગ અને એફ વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મો જુદા હોવાનું કારણ કે આમાં ડી કક્ષક અને એફ કક્ષક જે છે એ અંશતઃ ભરાયેલી હોય છે. એની આંશિક ભરાયેલી ડી અને એફ કક્ષક જોવા મળશે, સંપૂર્ણપણે ભરાયેલી હોતી નથી અને અપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાના કારણે અને આવી અંશતઃ ભરાયેલી ડી કક્ષક અને અંશતઃ ભરાયેલી એફ કક્ષકની હાજરીના કારણે ડી અને એફ વિભાગના તત્વોના ગુણધર્મો એ મુખ્ય સમૂહના ગુણધર્મો કરતાં જુદા પડે છે. તેમ છતાં સંયોજકતાના જે સામાન્ય સિદ્ધાંતો જે એસ વિભાગ અને પી વિભાગને લાગુ પડે છે ને એવા પ્રકારના સંયોજકતા અંગેના સામાન્ય સિદ્ધાંતો એ ડી અને એફ વિભાગના તત્વોને પણ લાગુ પડે છે, લાગુ પાડી શકાય છે અને સમજી શકાય છે. આવા પ્રકારના ડી અને એફ વિભાગના તત્વોમાં મેં તમને હમણાં કીધું તે પ્રમાણે સિલ્વર, ગોલ્ડ, પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓ માનવ સંસ્કૃતિમાં વિશેષ પ્રદાન છે. ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ મહત્ત્વ ધરાવતી જે ધાતુ છે કોપર, આયર્ન, ઝિંક, ટિટેનિયમ એ બધા તત્વોનું સ્થાન આ ડી અને એફ વિભાગના તત્વોમાં આપણને જોવા મળે છે. આવા પ્રકારના ડી અને એફ વિભાગના તત્વોના અભ્યાસમાં ખાસ કરીને પ્રથમ શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો જે છે એના ગુણધર્મો, એના વલણોમાં થતો ફેરફાર, એના આવર્તનીય ગુણધર્મો, એના પ્રાપ્તિ સ્થાન, એના સંયોજનો અને એના સંયોજનોની બનાવટ એ વિશે આપણે ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. ઉપરાંત આ પાઠની અંદર એફ વિભાગના જે તત્વો છે આંતર શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો, તો એની પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે જોવાની છે, એના ગુણધર્મો, એના પણ કેટલાક વલણો, રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા વિશે પણ આપણે આ પાઠની અંદર સમજવાનું છે. એટલે ક્રમશઃ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. સૌપ્રથમ ડી વિભાગના તત્વોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું અને ત્યારબાદ એફ વિભાગના તત્વોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું અને આ પાઠને આપણે આગળ વધારીશું. પરંતુ ડી વિભાગના તત્વોની હજુ ઇલેક્ટ્રોન રચના સંબંધિત કેટલીક બાબતો આપણે સમજવાની છે, એની વાત કરી અને આપણે ડી વિભાગના તત્વો અને એનો ઘણો બધો અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યારબાદ પાઠના અંત ભાગમાં આપણે એફ વિભાગના તત્વો છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. પરંતુ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આવર્ત કોષ્ટક મિત્રો ખાસ અને ખાસ નજર સમક્ષ રાખજો, કેમ કે આખો અભ્યાસ આ આવર્ત કોષ્ટક ઉપર આધારિત છે. એટલે તમે આ લેક્ચરમાં જોઈ શક્યા છો, સમજી શક્યા છો. ફરી વખત તમારી જાતે એકવાર ડ્રો કરવાનું, જેથી કરીને આ શક્તિ સ્તરો અને આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોનું સ્થાન ક્યાં આવશે એનો આપણને ખ્યાલ આવશે. જો તમે આટલું અને આ તમે જાણશો ને તમે, તો ખરેખર આવર્ત કોષ્ટકમાં સ્થાન ક્યાં હશે ને તમને એમને ખબર પડશે. ઇલેક્ટ્રોન રચના કોઈની ગોખવાની આવશ્યકતા નથી, પણ જો આ બધો સહિયારો અભ્યાસ તમે સાથે કરશો તો ખરેખર તત્વોનું સ્થાન
અને તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશે તમે સારી રીતે જાણી શકશો, સમજી શકશો. તો આવું જે આપણો પાયાનો અભ્યાસ છે ઇલેક્ટ્રોન રચના બાબતનો, એને ધ્યાનમાં રાખી, એને સાથે રાખી અને જો તત્વોનું સ્થાન તમે વિચારો તો ઇલેક્ટ્રોન રચના અને તત્વોનું સ્થાન જે છે એ તમે સારી રીતે સમજી શકશો. અને તો જ આવા બધા પ્રકરણો છે એને આપણે સમજી શકીએ, કારણ કે આમાં ગુણધર્મોમાં જે આવર્તિતા વિશેનો જે અભ્યાસ છે એ આપણે ખાસ આની અંદર કરવાનો છે. તો આવી બધી બાબતો આપણે સમજીશું અને શરૂઆત મેં તમને કીધું તેમ ડી વિભાગના તત્વોથી કરીશું. એમાંય આ 4 શ્રેણી છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું. અને કંઈ પણ મનોકાયથી સમજાવવામાં પ્રથમ શ્રેણી, દ્વિતીય શ્રેણી, તો એનું સ્થાન ક્યાં છે ને આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો એવા પ્રકારનો અભ્યાસ આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.